بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 192 میں نے پوچھا یعنی اب ہم بنکاک کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں، بنجامن نے کہا، یعنی ہم دونوں کو بنکاک پہنچانا چاہتا تھا۔ جب وہ سپر ماسٹر کا قیدی بن جائے گا تو ہمارے متعلق اس کے سامنے یہی جواب دے گا کہ تمہیں چھوٹی سی لانچ میں تھائی لینڈ پہنچایا جا رہا تھا اور خود اس جہاز سے ہانگ کانگ جانا چاہتا تھا، چونکہ ہانگ کانگ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے کی کافی سہولتیں ہیں، لہذا سپر ماسٹر پہلے اسی طرف دوڑے گا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، تو جہاں مناسب سمجھتے ہو جہاز کو لے چلو، میں سمندری راستوں سے واقف نہیں ہوں۔ پھر ہم اچھے پر آ کر تمام کیبنوں کو کھول کر دیکھنے لگے۔ کیبن نمبر 6 ہر کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ وہاں اس کا سامان اب تک رکھا ہوا تھا۔ میز پر پھلوں کی ٹرے اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کیبن ذرا بڑا تھا، خوبصورت اور آرام دہ بھی تھا۔ میں نے ایک آرام دہ کوچ پر لیٹتے ہوئے کہا، میں تو بہت تھک گیا ہوں، اب یہیں آرام کروں گا۔ مسٹر بنجامن، ایک کیبن تم اپنے لیے منتخب کر لو، باقی اہم کام انجام دینے والوں کے لیے مخصوص کر دو۔ بنجامن وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سونیا دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد میرے پاس کوچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں لیٹا ہوا تھا، مجھ پر جھک کر میرے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت تھک گئے ہو، چلو میں سلا دیتی ہوں۔ جہاز بہت ہولے سے ہولے ڈول رہا تھا۔ کوچ پر ہم لیٹے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک پالنے کی طرح دائیں سے بائیں چل رہا تھا۔ ایسے کیف انگیز لمحات زندگی کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، نہ ہنگامہ، نہ شور، خون خرابہ بالکل نہ تھا، صرف میری جان حیات کا سراپا، یعنی وہ سر سے پاؤں تک میرے پاس تھی، یہاں سے دور وہاں تک تھی۔ اسے بہت دور تک چھونے اور دیکھنے کے بعد یوں لگا جیسے میں اس بدن کے شہر کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ساری گلیاں، سارے مورچے، سارے موڑ، سارے جانے پہچانے تھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، سونیا، تمہاری محبت اور وفاداری سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تم میری بہت پرانی رفیقہ ہو۔ مجھے بتاؤ، ہم پہلے بھی ایسے لمحات گزار چکے ہیں؟ ہاں فرحاد، تم نے پہلے بھی مجھے ایسی مسرتوں سے نوازا ہے۔ تم میری زندگی میں کہ پہلے اور آخری مرد ہو۔ کیا مجھے دوبارہ اس طرح پا کر تمہیں پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ اسے پا کر تو کچھ یاد نہیں آیا، مگر اچانک ہوئی جلتی ہوئی محبتی یاد آ گئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم تو کہتے تھے تھک جانے کے بعد نیند آ جائے گی، کیا اب سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں ذرا الجھ گیا۔ میں نے اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ سونیا خوشی سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے وہ موم بتی یاد آ رہی ہے۔ رج اور اس کے ساتھی مجھے جس کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ گئے تھے، وہاں موم بتیاں روشن تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد میری نگاہیں آپ ہی آپ ایک موم بتی کی لو پر جم گئی۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے اس سلگتی ہوئی شے کی لو سے میرا بہت پرانا ناتا ہے۔ سونیا نے مجھے خوشی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بے شک شمع کی لو سے تمہارا پرانا اور گہرا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اور ٹیلی پیتھی سیکھنے والے سب سے پہلے شمع کی لو کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کے دماغ کی تمام سوچیں ایک نقطے یا ایک پوائنٹ پر مرکوز ہو جائیں۔ تم نے بھی یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا۔ میں سوچنے لگا، واقعی میں نے یہی کیا ہوگا،
मेरी आंखें और मेरा दिमाग दोनों ही मोमबत्ती की लौ से चिपक कर रह गए थे। सर के पिछले हिस्से में ज़बरदस्त चोट खाने के बाद वहाँ घूमड़ निकल आया था। मैंने सर के हिस्से को सहलाते हुए कहा। एक साथी ने यहाँ बड़ी ज़ोर से ज़रब लगाई थी। होश में आने के बाद भी तकलीफ की शिद्दत से बुरा हाल था, लेकिन जब मैंने शम्मा की लौ को तकना शुरू किया तो मुझ पर हैरत अंगेज़ तौर पर तनवीनी असर हुआ। मेरे सर की तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। इस वाक़ये से ये साबित होता है फरहाद, तुम्हारी तमाम सलाहियतें अभी ज़िंदा हैं, लेकिन लाशऊर के तारीक तहखाने में छुपी हुई हैं। इस तारीकी को शम्मा की वही लौ रोशन कर सकती है। इस हकीकत को मैं भी समझ रहा हूँ। मैं शम्मा की इस लौ से अपनी सलाहियतों तक और इन सलाहियतों से अपने माजी तक पहुँच सकता हूँ। मैं वहाँ इस लौ को तकने के दौरान अपने माजी तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, मगर अचानक ही शम्मा बुझ गई। सारा मोम पिघल चुका था। मैं फिर अंधेरे में भटकने लगा। वहाँ मुझे दूसरी मोमबत्ती नहीं मिली। मैंने इस वक्त सोच लिया था कि वहाँ से निकलने के बाद जब भी कहीं मोमबत्ती मिलेगी मैं शम्मा बीनी के इस अमल को ज़रूर दोहराऊंगा। लेकिन सुबह से ऐसे हंगामों से दो चार होता रहा हूँ कि दिमाग से मोमबत्ती का ख्याल ही निकल गया। सोनिया ने कहा, जहाज में कितने ख़ानदान के अफराद हैं, वो अपने साथ अपना ज़रूरी सामान लेकर आए हैं। हो सकता है इनमें से किसी के पास मोमबत्तियाँ हों, हमें मालूम करना चाहिए। हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि किसी न किसी के पास ज़रूर मोमबत्ती मिल जाएगी। मैं अपने माजी तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन था, इसलिए सोने का इरादा तर्क कर दिया। अब हम फौरन ये मालूम करना चाहते थे इस जहाज में किसी के पास मोमबत्ती मिल सकती है या नहीं। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने कोई से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। एक अधेड़ उम्र की औरत एक बड़ी सी ट्रे में हमारे लिए दोपहर का खाना लेकर आई थी। सोनिया ने उससे खाने की ट्रे लेने के बाद कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्तियों की ज़रूरत है। सबसे दरियाफ्त कर लो और इनसे जितनी मोमबत्तियाँ मिल सकती हैं वो सब यहाँ ले आओ। वो औरत हुक्म की तामील के लिए वापस चली गई। गर्मा गर्म खाने को देखकर याद आया कि हमने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। खाने की खूबसूरत महक, ज़बरदस्त महक ने हमारी भूख बढ़ा दी। हम इस वक्त खाने बैठ गए। जिसने भी पकाया था खूब पकाया था, या हो सकता है पकवान खूब ना हो, भूख लगी हो, इसलिए खाना लजीज लग रहा था। बहरहाल हमने इतना खा लिया कि हम पर नशे की सी कैफियत तारी हो गई। मैं दोबारा कोच पर जाकर लेट गया और सोनिया बर्तन धोने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर वो कब वापस आई मुझे पता न चला, क्योंकि मैं गहरी नींद सो चुका था। जिंदगी के लिए इतनी तवील जंग लड़ने के बाद बड़े सुकून की नींद आई थी। मैं एक नींद में बहुत से उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहा। मैंने सोनिया को देखा, वो मेरा सर उसके जानों पर था और वो स्टेन गन लिए मोहतात अंदाज में बैठी हुई थी। फिर मैंने सुपर मास्टर को देखा। उसके सर पर 2 नुकीले सींग थे और वो 2 नुकीले दांत होठों से बाहर निकाले हुए आंखें सुर्ख बल्ब की तरह जल रही थी, और उसके पीछे एक लंबी सी खम खाती हुई दुम थी जिस पर वो मुझे बिठाकर झूला झुला रहा था। क्योंकि हम उसे सुपर शैतान कहते थे, इसलिए वो शैतान के रूप में नजर आ रहा था। इसकी और बहुत ही खूबसूरत औरतें नजर आई। ख्वाब में की महफिल जमी हुई थी, वहाँ कोई भी आ सकता था, लिहाजा 2-4 हसीनाएं भी नजर आ ही गई। मैं इन्हें सूरत से पहचान न सका। शायद वो मेरे माजी के किसी मोड़ से गुजरी होंगी। फरियाल, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था और जिसे मैं जिंदगी से हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था, उसे भी मैं यूं भुला बैठा जैसे कभी देखा ही ना हो। शायद मैंने उसे ख्वाब में भी देखा हो। अफसोस वो ख्वाब में भी आकर मुझे मेरे माजी की तरफ नहीं लुटा सकती थी। अगर वो अपने साथ गुजरे लम्हात की दास्तान सुनाती तो मैं उसे सिर्फ अफसाना समझ लेता। इस वक्त सिर्फ सोनिया मेरे लिए जिंदगी की सच्चाई थी। नींद से बेदार होकर मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल से फारग होकर आया तो मेरे लिए चाय तैयार थी। सोनिया ने चाय पीने के दौरान कहा, यहाँ किसी के पास एक मोमबत्ती भी नहीं है। वो बूढ़ी और तमाम लोगों से पूछ चुकी है। ताज्जुब है, क्या किसी ने ये नहीं सोचा किसी वक्त अंधेरे में मोमबत्ती की ज़रूरत पेश आ सकती है? अंधेरे तो सब
भी घबराते हैं ना अंधेरे से, सभी रोशनी के बतलाशी रहते हैं, इसलिए यहाँ कुछ लोग अपने साथ लालटेन और कुछ लोग टार्चें लेकर आए हैं। मैंने खाली प्याली को मेज पर रखते हुए कहा, शायद खुदा को अभी मंजूर नहीं कि मैं अपने माजी तक जाऊं, टेलीपैथी की सलाहतों तक पहुंचूं। खुदावंद करीम का इतना ही इशारा काफ़ी है कि मैं किसी वक्त भी शमा की लौ के ज़रिए अपनी खोई हुई सलाहियतें हासिल कर सकता हूँ। बहरहाल जो लिबास मैंने उतारा है वो मैला हो चुका है और कहीं दूसरा लिबास हासिल करना है हमने। ऐसा कहते वक्त मैंने पहली बार सोनिया पर तवज्जो दी। उसका लिबास बदला हुआ था। गुस्ल करने के बाद वो ब्लैक चेकदार स्कर्ट और सुर्ख ब्लाउज में गुलाब के खिले हुए फूल की तरह नजर आ रही थी और वो सवालिया नजरों को समेटती हुई बोली, बेचारी रमना का लिबास है। एज वाकई उससे मोहब्बत करता था। उसकी यादगार के तौर पर उसका सूटकेस अपने पास रखा हुआ था। मैंने कोच के नीचे रखा हुआ एरी का सूटकेस भी खोल कर देखा। कदों कामत और जिसामत में तकरीबन तुम्हारे बराबर था। हो सकता है कि उसका लिबास तुम्हारे काम आ जाए।